شفیع جان صاحب، مردان سے ہمارے طارق بھائی، امیر فرزند بھائی، افتخار مشوانی صاحب، عبدالسلام افریدی صاحب، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی محمد صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 11 میں آنا ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ نمبر 1 بننا ہے، نمبر 1 سے آپ دور ہی رہنا۔ ہماری جدوجہد جب سے میرا حلف ہوا ہے، مسلسل دن اور رات ہماری جدوجہد جاری ہے۔ اس صوبے کو، جس صوبے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، اس کے ایجوکیشن کے لیے، اس کے ہیلتھ کے لیے، اس کے گڈ گورننس کے لیے، سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے، یہ تمام چیزیں میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہیں۔ چیلنجز زیادہ ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں۔ اور آج جو گرلز کیڈٹ کالج مردان میں نے اپنے صوبے کی بچیوں کو دیکھا، دوسرے صوبے سے آئے ہوئے اپنے بچیوں کو دیکھا، اوورسیز پاکستانی بھی یہاں پر جو ہیں اپنے بچیوں کو بھیج رہے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہترین ماحول مجھے دیکھنے کو ملا۔ علی محمد صاحب نے کہا کہ یہاں شہداء کے نام سے ہم کیڈٹ کالج بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام سے بھی بنائیں گے، اور ہمارے 26 نومبر کے جو شہداء ہیں ان کے نام سے بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس، خیبر پختونخوا کے پاس محدود وسائل ہیں اور ہمارے مسائل زیادہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو وسائل ہیں جس پر وفاق قابض ہیں، ان کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہمارے جو خیبر پختونخوا کی عوام بیٹی ہیں، یہاں پر میرے لیفٹ پر ہمارے مرد حضرات بیٹے ہیں اور رائٹ پر جو ہیں ہماری خواتین بیٹی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں۔ آپ نے تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ آپ نے جہاں پر بھی بیٹھنا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، گھر ہو، محلہ ہو، غم ہو، شادی ہو، ہر جگہ پر آپ لوگوں نے یہ ایک پیغام دینا ہے کہ وفاق پر صوبہ خیبر پختونخوا کا 2200 ارب روپے سے زیادہ بجلی کی مد میں واجب الادا رقم ہے جو وفاق نے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تقریباً 532 ارب روپے ہمارا مرج اضلاع سے جو وعدہ کیا گیا تھا 2017-18 میں، وہ ہمیں نہیں دے رہے، وہ بھی بقایا ہے۔ 2018 سے لے کر 2025 تک ہمارے مرج اضلاع کو ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر آج تک مرج نہیں ہوا، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ان 7 سالوں میں اس کی مد میں وفاق کے ساتھ ہمارا 1375 بلین بقایا ہے۔ نتیہ گلی سے مری پانی جا رہا ہے، اس کی مد میں ہمارا وفاق اور پنجاب حکومت 63 ارب روپے بقایا ہے۔ اس طرح ونڈ فال لیوی، ان تمام جو رقوم ہے ان کو اگر ہم جمع کریں تو یہ 4500 ارب روپے سے زیادہ بقایا ہے وفاق ہمارا۔ تو ہم اپنے محدود وسائل میں جو امتیازی سلوک وفاق ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جو 3% ڈیویزیبل پول صوبوں نے وعدہ کیا تھا مرج کے وقت، وہ بھی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم محدود وسائل میں لامحدود مسائل ہم حل کر رہے ہیں، مسلسل اپنے لوگوں پر انویسٹ کر رہے ہیں، مسلسل گڈ گورننس اور ترقیاتی کام کرنے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام ہمیں تیسری دفعہ ووٹ دے رہی ہے اور ہم تیسری دفعہ عمران خان کی حکومت یہاں آ رہی ہے۔ تو اگر یہ وسائل جو 4500 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہم مزید انویسٹمنٹ کریں گے، مزید اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں گے، مزید ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں،
हमारी बाकी सोशल सेक्टर जितने भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, एनर्जी में, पावर में, हमारी बिजली में, हम बिजली सबसे सस्ती पैदा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने IPPs के मुआहदे किए हैं जिसकी वजह से ये बिजली की कीमत 50 रुपए से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारे डैम्स बहुत सारे बन रहे हैं, बन भी चुके हैं काफ़ी, बाकी बन भी रहे हैं। तो इन चीज़ों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसे हमें मिलेंगे तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, खैबर पख्तूनख्वा का फ़ायदा तो होगा, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमें तो ये पैसे नहीं मिल रहे। ऊपर से जो है 5300 अरब रुपए की ये करप्शन करते हैं। 5300 अरब रुपए ये आप लोगों का पैसा था, ये आप लोगों का पैसा था। इन्होंने खा लिया। जो IMF की चार्जशीट इन पर बनी हुई है उसमें रिपोर्टेड है। और ये याद रखना कि ये 5300 अरब रुपए की करप्शन ये डॉक्यूमेंटेड है। इससे कई ज्यादा की करप्शन हुए जिनका कोई पूछने वाला भी नहीं है और ना ही कोई पूछता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस सूबे को अजीम सूबा बनाना है। हमने मिलकर इस सूबे को भी अजीम बनाना है और पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह ताला अजीम से अजीम तर बनाना है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एक सूबे के साथ, एक पार्टी के साथ, एक लीडर के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं ना हो। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क में तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे। लेकिन बदकिस्मती से दिन ब दिन हमारी मईशत नीचे जा रही है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये तमाम नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि तकरीबन 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। मजीद 30 लाख लोग जाने की मूड में हैं, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से उनको वापस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने देखनी हैं। तमाम जो हमारे फैसला साज हैं और मंसूबा साज हैं, जो बंद कमरों के फैसले हमेशा से पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें जो है पाकिस्तान की तबाही हो रही है, तो इसको उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। एक तो या अपनी अना, बुग़्ज़ और किना परवरी एक बंदे के साथ वो पालें, या पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तानी अवाम का सोचें। और हम जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का ही सोचेंगे। और हमेशा से पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान भी जिंदाबाद। मैडम प्रिंसिपल, एक बच्ची वहाँ पर थी जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया था और उसको मैं सलाम भी पेश करता हूँ कि वो बिल्कुल हिली नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो झंडा जो है काफ़ी भारी भी होगा। और उसने वो झंडा हाथ में उठाया था और वो बिल्कुल जो है स्टेबल थी। तो मेरी तरफ से उसके लिए इनाम है जो मैं आपको भेज दूंगा। अपने जो है पाकिस्तान का झंडा उठाने वाली को मेरी तरफ से इनाम देना है इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, जो आपकी कॉलेज की पायलट है वो हमारे फैसल जावेद से नंबर ले चुकी है। वो भी बेहतरीन नारे लगा रही थी। तो ज़ैनब के लिए भी मेरी तरफ से ऐलान है और आप मैडम प्रिंसिपल से अपना इनाम फिर वसूल कर लें इंशाल्लाह। जो हमारा बिल्डिंग है बदकिस्मती से जो 1.5 अरब रुपए में बन रहा था, लेकिन वफाक की तरफ से हमेशा हमें फंड्स कम मिलते हैं, तो उसकी वजह से वो 4 अरब रुपए पर ये हम बनाएंगे। और ये सिर्फ ये एक कॉलेज या स्कूल नहीं, ये वफाक की अदम अदायगी की वजह से हमारे बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो तकरीबन 75% एस्केलेशन में चले गए हैं। वो क्योंकि टाइम पर मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि वो हमें फ़ंड नहीं देते, तो इस वजह से सूबे पर भी और पाकिस्तान पर भी मज़ीद बोझ बन रहा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इमरान खान साहब का विजन है, हमने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके कॉलेज का बिल्डिंग जो है वो बाई जून कंप्लीट हो चुका हो इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ में अली मोहम्मद साहब की मौजूदगी में गर्ल्स कैडेट कॉलेज खैबर का भी ऐलान करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मैं मुखातिब हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जो पॉलिटिकल है वो भी जारी रहेगी, उससे एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। और
جو ہماری صوبے کے حقوق کی جدوجہد ہے، جو آپ کی جدوجہد ہے، جو میرے عوام کی جدوجہد ہے، وہ بھی جاری رہے گی۔ میں دن رات جو ہے اپنا صوبہ بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے صوبے کی عوام کی تکالیف بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو ہمارا پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اطمینان رکھنا ہے کہ سب کچھ بہتر ہوگا، بلکہ بہتر سے بھی بہترین ہوگا انشاءاللہ۔